امریکہ کے ایران پر مسلسل 5ویں روز بھی حملے، بندر عباس، چابہار اور سیرک میں دھماکوں کی آوازیں، عراقی سرحد سے ملحق اہواز شہر میں بھی بارود کی برسات، ایک میزائل کینسر اسپتال کے قریب آ گرا، روسی میڈیا کا دعویٰ، خلیج عمان میں تیل بردار ٹینکر بھی نشانہ ناکارہ بنا دیا گیا، سینٹ کام کے مطابق حملوں کا ایک اور مرحلہ مکمل کر لیا، تازہ کارروائی میں ایرانی کمانڈ سینٹرز، فضائی دفاعی تنصیبات، میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کو نشانہ بنایا۔ حملوں کا مقصد ایران کی بحری خطرات پیدا کرنے کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ ایران کا بھی جوابی وار کویت اور بحرین میں امریکی تنصیبات نشانہ، کویتی حکام کا 4 کروز میزائلوں اور 21 ڈرونز کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off. ایران والے جلد شکست کھا جائیں گے، وہ ملاقات اور تصفیہ کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں گے کوئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے یا نہیں، معاہدہ نہ ہوا تو معاملہ مکمل طور پر ختم کر دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پینسلوینیا میں سمٹ سے خطاب، صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ مجھے ڈیڈ لائن دینا پسند نہیں، بہتر یہی ہے تہران اپنا رویہ درست کرے۔ امریکی صدر کا ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور، سچویشن روم میں اعلیٰ معاونین کے ساتھ سر جوڑ لیے، خارج جزیرے پر قبضے کے لیے فوج اتارنے پر بھی مشاورت۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ نے معاملے پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ حکومتیں تبدیل کرنے کے لیے فوج بھیجنے کا دور ختم، ہماری فوج کسی قوم کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کی جگہ نہیں لے گی۔ امریکی نائب صدر نے زمینی فوج بھیجنے کی مخالفت کر دی، کہتے ہیں ہماری اسٹریٹجک ترجیح اپنے ہرمز کو کھلا رکھنا اور تیل اور گیس کی آزادانہ ترسیل ہے۔ جو لوگ ایران کے ساتھ مذاکرات کی مخالفت کرتے ہیں ان کے پاس کوئی حقیقت پسندانہ حل نہیں، ان کی واحد تجویز مسلسل اور غیر مؤثر بمباری ہے۔ راستہ مشکل لیکن ایران کے حوالے سے درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ آبنائے ہرمز تب کھلے گی جب مفاہمتی یادداشت کی مکمل پاسداری ہوگی، ہمارے مقرر کردہ قواعد و ضوابط پر عمل درآمد ہوگا، ترجمان ایرانی فوج نے صاف صاف بتا دیا، کہا دشمن جان لے وہ موجودہ جنگی حکمت عملی برقرار نہیں رکھ سکتا۔ پاسداران انقلاب نے آپریشن کے نئے مرحلے کا اعلان کر دیا، کویت میں ایئر بیس اور امریکی فوجیوں کے اجتماع پر حملے کا دعویٰ، ابتدائی الارمنگ ریڈار سسٹم ملیہ میں، اسپیکر باقر کالیباف کہتے ہیں مفاہمتی یادداشت سے ایران کو فائدہ نہیں پہنچتا تو اس پر قائم رہنے کا کوئی جواز نہیں، ہمیں اپنی طاقت پر انحصار کرنا ہوگا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا امریکہ سے مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں، ہر جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کا امریکہ ایران کشیدگی پر اظہار تشویش، سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے مکمل جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو عام شہریوں کو ناقابل برداشت نقصان اٹھانا پڑے گا، عالمی امن و سلامتی اور معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے، فریقین کشیدگی میں مزید اضافے سے گریز کریں، ایسے اقدامات سے بچیں جو خطے میں بڑے تصادم کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایران امریکہ کشیدگی کے معیشت پر منفی اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، برطانوی کروڈ آئل 85 اور امریکی خام تیل $80 فی بیرل پر ٹریڈ۔ لاجواب ٹیم با کمال پرفارمنس، فتح دفاعی چیمپئن کو ٹرافی کے قریب لے آئی، ارجنٹینا 7ویں بار فٹ بال ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا، سیمی فائنل میں انگلینڈ کو 2-1 سے شکست، 85ویں منٹ تک 1 گول سے جیتنے والی ٹیم اختتامی لمحات میں ہمت ہار بیٹھی، ارجنٹینا نے 7 منٹ میں 2 گول کر کے 5 پلٹ دیا، فاتح ٹیم کے اینزو فرنانڈیز اور مارٹینز نے گول کیے، فیصلہ کن مارکا ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان۔ ہیروز کی جیت پر اسٹار جھوم اٹھے، میسی کا مجسمہ بھی رونقوں کا مرکز، دلکش فائر ورکس نے ماحول بنا دیا، بیونس آئرس میں شائقین کا سمندر، مداحوں کا فاتح ٹیم کو خراج تحسین، مسلسل دوسری بار چیمپئن بننے کا یقین، کھلاڑیوں کا جذبہ بھی قابل دید، ہیروز نے ڈرم بجائے خوب گنگنائے، پرجوش ٹیم نے کپتان میسی کو کندھوں پر اٹھا لیا، بعض پلیئرز کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو، فائنل جیتنے کے لیے پرعزم۔ خواب بکھر گیا، 60 سال بعد بھی فائنل میں پہنچنے کا مشن ادھورا، انگلینڈ ٹائٹل کی دوڑ سے باہر، تیسری پوزیشن کے لیے فرانس سے مقابلہ کرے گا، انگلش پلیئرز کے چہرے مرجھا گئے، فینس مایوس ہو گئے، بچے بھی افسردہ، کئی پرستار رو دیے۔
This is federal ministers made crisis. बंदूक के जोर पे या धरना के जोर पे ना आईन तरमीम हो जाता है, ना हम डिक्टेशन कल मानने के लिए तैयार थे, ना आज मानने के लिए तैयार। हम आज भी चाहेंगे कि कोई दरमियानी रास्ता निकले। Pakistan People's Party therefore proposes the establishment of a Truth and Reconciliation Commission. मेरे ख्याल में एक इलेक्शन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन लाया जा सकता है। जो रह गया इशू रिजर्व सीट्स के बारे में, आप फैसला करें। आजाद कश्मीर बहरान के हल के लिए बाइख्तियार कमीशन बनाया जाए। बिलावल भुट्टो की मुहाजिरीन की नुमाइंदगी के मामले पर इलेक्शन के बाद आईनी कन्वेंशन बुलाने की तजवीज़। मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी बाज विफाकी वुज़रा पर डाल दी। मुजफ्फराबाद में पार्टी ओहदेदारान और टिकट होल्डर से खिताब, कहा बंदूक के जोर पर कोई तरमीम नहीं हो सकती। नामुनासिब बयानात से मामलात इस नहज पर पहुंचे। अब विफाकी वुज़रा को ही बेहतरी के लिए किरदार अदा करना होगा। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। इस्लामाबाद में बैठकर शख्स तय नहीं कर सकता कौन कश्मीरी है कौन नहीं। बिलावल भुट्टो ने कलअदम एक्शन कमेटी के खत का जवाब भी दे दिया। धरने और लॉन्ग मार्च का ऐलान वापस लेने का मुतालबा। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस पर तशद्दुद के इल्जामात की तहकीकात पर जोर। आजाद कश्मीर में अवामी हिमायत न मिलने पर कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ओछे हथकंडे। शरपसंदों का इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार पर तशद्दुद, गुमराह कुन वीडियो बनाकर फैला दी। आजाद जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मुलज़िमान की शनाख्त का अमल जारी है। किसी को इश्तिहार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सेक्रेटरी दाखिला आजाद कश्मीर और पुलिस तर्जुमान के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इंतशारी टोला मजलूमियत कार्ड खेल रहा है। मुसल्लह जत्थे सिक्योरिटी एहलकारों पर बराह रास्त फायरिंग में मुलव्वस है। रियासत में आम इंतखाबात 27 जुलाई को ही होंगे। रुकावट डालने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुतनाज़ बयान। एडिशनल सेशन जज गुजरावाला ने मौलाना फजलुर रहमान को 28 जुलाई को तलब कर लिया। लाहौर की सेशन अदालत में भी सरबरा JUI के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। अदालत के डायरेक्टर NCCIA से जवाब मांग लिया, जबकि समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। सियासतदानों को कौमी सलामती के इदारों पर सियासत करने का कोई हक हासिल नहीं। पाक फौज की कुर्बानी को सियासत की नजर ना किया जाए। उलमा कराम का फौज पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान। कौमी पैगाम आम कमेटी के वफ़द की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद का मुकाबला मज़बूत कौमी बयानिए से किया जा सकता है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी शोहदा से मुतालिक बयान अफसोसनाक करार दे दिया। मौलाना फजल रहमान कौम से माफ़ी मांगे। मलिक अहमद खान का मुतालबा। वफाकी वजीर रजा हयात राज ने कहा फौज की कुर्बानियां सियासत की नजर नहीं की जा सकती। फजल रहमान ने दुश्मन के एजेंडे पर अमल किया। बन्नो खुदकुश हमले में शहीद पुलिस एहलकार नूर जमाल की नमाज जनाजा इकबाल शहीद पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। DIG बन्नू, कमांडर 116 ब्रिगेड समेत आला अफसरान की शिरकत। जस्ते खाकी पर फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। गुज़िश्ता रोज थाना मीरियान पर हमले में 1 पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हुए थे। 3 फौजी एहलकार और 4 शहरी भी जख्मियों में शामिल। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी। मजीद 3 खवारिज हलाक, तादाद 88 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक 126 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच चुके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। कराची में डकैती के दौरान डॉक्टर आकाश को कत्ल करने वाले 3 मुलजिम पकड़े गए। पुलिस ने तकनीकी महारत से ट्रेस किया। तफ्तीश के दौरान 100 से ज़ायद फुटेजेस जमा की गई। वारदात में 2 मोटरसाइकिलें और 1 कार इस्तेमाल हुई। DIG साउथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया गिरफ्तार तीनों मुलजिमान पहले भी जराइम में मुलव्विस रहे हैं। मजदूर बिजली का भारी बिल अदा ना कर सका। जहनी दबाव में जान पर ही खेल गया। कसूर के इलाके कोट राधा किशन में अफसोसनाक वाकया। अहले खाना के मुताबिक नासिर 41,000 का बिल आने पर शदीद परेशान था। पुलिस की तहकीकात जारी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में गैस सिलेंडर फटने से 5 पाकिस्तानी जाँ बहक। तमाम अफराद का ताल्लुक ज़िला अमान सहरा से था। पाकिस्तानी सफारत खाने का सऊदी हुकाम से मुसलसल राबता। कानूनी कार्रवाई के बाद मैयतें पाकिस्तान भिजवाने या सऊदी अरब में ही तदफीन का इंतजाम किया जाएगा।
समा की आवाज उठाने पर एफआईए की बर्वक्त कोशिश, डंकी लगाकर इटली जाते हुए अगवा होने वाले 2 पाकिस्तानी बाजियाब। तलहा और शहजाद को तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने पहुंचा दिया गया। नए मुकाबले, नया अंदाज, वनडे और T20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट्स में तब्दीली। मेगा इवेंट 2027 में 14 टीमें हिस्सा लेंगी। पहले स्टेज में 12वें से 14वें नंबर की टीमें सुपर सीरीज का हिस्सा होंगी। दूसरे मरहले में 12 टीमें हिस्सा लेंगी, 7 टीमें सुपर 7 राउंड में जाएंगी। T20 वर्ल्ड कप 20 टीमों पर मुश्तमिल होगा। हर ग्रुप की 2 टीमें सुपर 10 में क्वालिफाई करेंगी। शाहीन नए मार्के के लिए तैयार, वेस्ट इंडीज से सीरीज पाकिस्तान का अगला हदफ। स्कॉच के ट्रिनिडाड में डेरे। कौमी टीम 18 से 21 जुलाई तक प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई से शेड्यूल है। और मुनफरिद अदाकारी से चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले अलबेला को मद्दाहों से बिछड़े 22 बरस बीत गए। लेजेंड अख्तर हुसैन के बर्जिस्ता मुकालमे आज भी फिल्म बीनों को याद है।